Okay. In the last class, we have started with process synchronization, I suppose. And we have seen uh, what is the importance of process synchronization, why we need process synchronization by one example where we have seen that two processes, namely one is producer process, another is consumer process, and they were accessing a shared variable. And we have also seen that if we cannot maintain the proper order of accessing that variable by these two processes, then there might be a situation where we will arrive that processes are giving different results from the same shared variable. Uh, I hope you remember this thing. That is আমাদের দুখানা প্রসেস ছিল, একটা ছিল প্রডিউসার প্রসেস আর একটা ছিল কনজিউমার প্রসেস। তারা দুজনেই যেটা করছিল, তারা একটি শেয়ার ভেরিয়েবলকে অ্যাক্সেস করছিল এবং আমরা দেখেছিলাম যে যখন তারা সেই শেয়ার ভেরিয়েবলটাকে অ্যাক্সেস করছিল, তখন আমরা যদি সেই প্রসেস দুটোকে কনকারেন্টলি রান করাই, in that case concurrently রান করার সময় যদি একটা অর্ডার মেনটেন ঠিক মতন করা না হয়, তাহলে এরকম একটা সিচুয়েশনে আমরা এসেছিলাম যেখানে ওই সেম ভেরিয়েবলটার দুটো প্রসেসের ক্ষেত্রে দুটো আলাদা আলাদা ভ্যালু অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা পাচ্ছিলাম। So which is purely not desirable. The situation is purely not desirable by us. Because as the variable is shared one, so ultimately that variable should get the same value at the end in both the processes. I mean, I'm talking about the producer process and the consumer process. So এই অবধি আমরা দেখেছিলাম, if you remember, এবং এখান থেকেই আমরা process synchronization এর ইম্পর্টেন্সটা we can understand. Because for this reason, I mean, to avoid this kind of problem, we need to synchronize among processes. We need to synchronize the processes. So today we will try to understand that how we can achieve synchronization among different processes. Now the thing is, যখনই আমরা সিনক্রোনাইজেশনের কথা বলছি, আমাদের সিনক্রোনাইজেশনটা এই কারণেই দরকার, বিকজ আমাদের যে প্রসেসগুলো, মাল্টিপল প্রসেস যারা কনকারেন্টলি রান করে আমাদের সিস্টেমে, তোমরা জানো, সেই কনকারেন্টলি রান করার সময় তারা ডিফারেন্ট ভেরিয়েবলস নিয়ে কাজ করে, শেয়ার ভেরিয়েবলস নিয়ে কাজ করে রাদার। এবং যেহেতু শেয়ার ভেরিয়েবলস নিয়ে কাজ করে, সেখানেই প্রবলেমটা অকার করে। যদি ভেরিয়েবল গুলো শেয়ার না হতো, যদি যে যার নিজেদের ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করতো, in that case we don't have so much problem, but that is not the scenario. I mean, practically that is not possible. Practically we have to share variables, and that's why we need synchronization. So I will revisited the previous things a little more, once more you can say. I mean, যেহেতু আমরা আগের দিনের পড়াটাকে আমরা জাস্ট একটু রিভিজিট করব আমি, দেন আমরা আজকের নতুন জায়গায় ঢুকবো। So I'm just trying to revisit the previous thing once more for you. Then I will go back to the new one. I mean, the new topic. I mean, the মানে আজকের যে জায়গা থেকে আমরা শুরু করব, যাই হোক আমি I'm just sharing the previous topic with you. That means if you see, there are two processes. One is producer process, another is consumer process. And now these are the two core chunks what we have discussed in the last class. The first chunk is the producer process, where we have seen that we have a counter. Counter is a variable, obviously,
and this is a code chunk. Obviously, this is a pseudo code. This is not a full code. We will not discuss with the full codes because here we will not write program. We will just try to understand the problem and we try to solve it. So this is a producer process. This is our producer process where we have a counter variable, and the size of the counter variable is the is same as the size of our buffer. Buffer, that means where we will keep the values temporarily. And there is a in the buffer the variables are coming and it is storing over there, and with that we are increasing the value of the counter. আমরা বাফারের মধ্যে ভ্যালুগুলো প্রডিউস হচ্ছে হয়ে we are keeping it over there, এবং আমাদের বাফারের ভ্যালুটা এক এক করে বাড়ছে, মানে একটা করে ভ্যালু ওখানে ইনসার্ট হচ্ছে এবং আমার যে কাউন্টার ভ্যালুটা সেটা এক এক করে বাড়ছে। তার কারণ আমার বাফারটা লিমিটেড। এক্ষেত্রে একটা কথা তোমাকে বলা দরকার, সেটা হলো এই যে আমার বাফার সাইজটা লিমিটেড, সেই জন্যই কিন্তু আমার এই প্রবলেমটা আরো অকার করছে। আমার বাফার সাইজটা, ইফ ইউ থিঙ্ক যে আই হ্যাভ আনলিমিটেড বাফার সাইজ, যদি আমার আনলিমিটেড বাফার সাইজ হতো তাহলে কিন্তু আমার সিচুয়েশনটা আবার একটু অন্যরকম হয়ে যেতে পারতো। আনলিমিটেড বাফার সাইজ হলে কিন্তু আমার সেই রেস্ট্রিকশন থাকতো না প্রডিউসারের যে একটা সময় গিয়ে ও আটকে যাচ্ছে, সেরকম কিন্তু রেস্ট্রিকশন থাকতো না প্রডিউসারের ক্ষেত্রে, বিকজ মাই বাফার সাইজ ইজ আনলিমিটেড। তো যেহেতু আনলিমিটেড বাফার সাইজ যদি হতো এরকম, তাহলে কিন্তু সেই প্রবলেমটাই থাকতো না। কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিক্যালি তো বাফার সাইজ আনলিমিটেড হয় না, বাফার সাইজ ইজ লিমিটেড অবভিয়াসলি, and for that reason these problems arise. যে এখানে যদি কাউন্টার ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা বাফার সাইজের ইকুয়াল হয়ে যায়, that will indicate that my buffer is full. So in that case it is not possible for the producer process to produce any more results and keep it in the buffer. So that is the problem with the producer process. And in the consumer process, again, if you see consumer process, again, when the buffer will be empty, so consumer will not be able to consume anything, so it will do nothing. So that's why that has been shown with the condition counter is equal to 0. Otherwise the value which is stored in the buffer, that will be consumed by the consumer, and obviously the size of the buffer will be reduced by 1 as I'm taking one value from the buffer, so obviously the counter value will be reduced. Now here also the same thing is happening. I mean when the buffer is empty, so the consumer process will be in the waiting stage. Okay, so that's the thing is. Now the thing what we have seen, and that how this counter plus plus and counter minus minus variable is implemented. Now basically you have seen, if you remember, that counter plus plus variable, this particular statement, it is executed by these three statements where some registers are involved. Registers means we are talking about the CPU registers and like that. Suppose counter plus plus, this particular statement, it is executing by these three statements. The value of the counter is at first it is stored in the register 1. Register 1 is a register of my system that has been assumed. Counter value is storing in the register 1. Then the value of the register 1 is increased by 1, and then finally register 1 is the value of register 1 is going to the counter. So in that way we are implementing counter plus plus. We are implementing, that means actually it is implemented. I mean এই ধরনের স্টেটমেন্ট, এই যে ইনক্রিমেন্ট স্টেটমেন্ট বা ডিক্রিমেন্ট স্টেটমেন্ট, যেটা আমরা ধরো তোমরা সি তে করেছো বা যদি অন্য কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সি প্লাস প্লাস এ করেছো, সেরকম ধরনের যে আমরা যে লিখি অনেক সময় যে আই প্লাস প্লাস, আমরা ফর লুপে অনেক সময় আমরা লিখি যে আই প্লাস প্লাস। সো দ্যাট আই প্লাস প্লাস অ্যাকচুয়ালি ওই স্টেটমেন্টটা, ওই আপাত নিরীহ স্টেটমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি এক্সিকিউট করে কিন্তু এই ধরনের তিনটে স্টেটমেন্টে ব্রেক করে। মানে সিস্টেম যখন ওকে এক্সিকিউট করে, সিস্টেম কিন্তু ওকে এই তিনটে স্টেটমেন্টে ব্রেক করে এক্সিকিউট করে। ওটা কিন্তু ডিরেক্টলি ওই আই প্লাস প্লাস আই এর ভ্যালু 0 হলে 1 এরকম ডিরেক্টলি হয়ে যায় না, এরকম ভাবে রেজিস্টারের হেল্প নিয়ে সিস্টেম ওটাকে এক্সিকিউট করে। সো এখানে সেটাই দেখানো হয়েছে। তো কাউন্টার প্লাস প্লাস ভ্যালুটা এরকম ভাবে বাড়ছে এবং কাউন্টার মাইনাস মাইনাস এগেন আরেকটা রেজিস্টার ভ্যালু রেজিস্টার 2 তার সাহায্য নিয়ে এরকম ভাবে ডিক্রিমেন্ট হচ্ছে। সো এই যে তিনটে ছটা স্টেটমেন্ট, এই তিনটে ছটা স্টেটমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় এই কারণে, কারণ যদি আমার এই ছটা স্টেটমেন্ট কনকারেন্টলি রান করে, তাহলে আমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার কাউন্টার ভেরিয়েবলটা শেয়ার্ড ভেরিয়েবল।
এই 6টা স্টেটমেন্ট, সেই 6টা স্টেটমেন্ট মানে প্রথম 3টে স্টেটমেন্ট একটা প্রসেসের আন্ডারে রান করছে, সেকেন্ড 3টে স্টেটমেন্ট আরেকটা প্রসেসের আন্ডারে রান করছে। এখানে যাদের নাম প্রডিউসার এবং কনজিউমার, এক্ষেত্রে যেহেতু কাউন্টার ভেরিয়েবলটা শেয়ার ভেরিয়েবল, মানে যেহেতু প্রডিউসার এবং কনজিউমার দুজনেই ওই কাউন্টার ভেরিয়েবলটাকে শেয়ার করছে, অথচ এই স্টেটমেন্ট গুলো এই 6টা স্টেটমেন্টে ভেঙে রান করছে, সেক্ষেত্রে আমরা যদি আমাদের স্টেটমেন্ট গুলো যদি আমরা এই অর্ডারে রান করাই, যেখানে তুমি দেখে থাকবে যে আমি আগের দিনও দেখিয়েছিলাম, মনে থাকবে তোমাদের, যে T0 থেকে T5 এটা হচ্ছে আমাদের স্টেটমেন্ট সিকোয়েন্স। তো অ্যাট ফার্স্ট প্রডিউসার প্রসেস রান করছে, তার যে কাউন্টারের যে ভ্যালুটা সেটাকে সে রেজিস্টার 1 এর মধ্যে রাখছে এবং ইভেন্চুয়ালি কাউন্টারের ভ্যালুটাকে আমরা 5 ধরেছি, তো অবভিয়াসলি রেজিস্টার 1 এর মধ্যে আমরা 5 পাচ্ছি। নেক্সট প্রডিউসার প্রসেস তার কাউন্টার যে আই মিন তার যে রেজিস্টারের ভ্যালুটা তাকে 1 ইনক্রিজ করছে, মানে সেকেন্ড স্টেটমেন্টটা সে এক্সিকিউট করছে। সো দ্য ভ্যালু অফ দি রেজিস্টার 1 ইজ বিকামিং 6. Next after that কনজিউমার প্রসেস আসছে। কনজিউমার প্রসেস কি করছে, সে তার কাউন্টারের মধ্যে যা স্টোর আছে সেটাকে তার নিজস্ব যে রেজিস্টার, সেই রেজিস্টার 2 এর মধ্যে রাখছে, which is eventually 5 again, বিকজ তোমার যদি মনে থাকে সেটা হচ্ছে এই যে কাউন্টারের ভ্যালুটা কিন্তু আমাদের 5। তো যেহেতু কাউন্টারের ভ্যালুটা 5, তাহলে সেই জন্য প্রডিউসার এবং কনজিউমার তাদের কাছে কিন্তু এখনো কাউন্টারের ভ্যালুটা 5 হয়ে আছে, এবং সেই কারণে what we are doing, we are actually when consumer process is storing that particular variable value count, this counter variable, so in the register 2, 5 is stored over there. Then register 2 is decremented by 1, and then producer process, in the producer process, register 1, the value of register 1 is getting stored in the counter, and in the same way, and the register 2, the value of register 2 is getting stored in the counter. So এবার এইখানেই ফেলাসি, প্রবলেমটা এইখানেই। দেখো, যদিও কাউন্টার ভেরিয়েবলটা শেয়ার ভেরিয়েবল, কাউন্টার ভেরিয়েবলটা একটাই ভেরিয়েবল, তবুও প্রডিউসার প্রসেস বলছে the value of counter variable is 6, and consumer process বলছে the value of counter variable is 4, which is purely undesirable situation, which we don't want. We don't want this kind of situation occur. So that is the problem with the concurrent processes with shared variable, and that is why we need process synchronization. So we want to avoid this kind of situation, and that's why we will try to implement process synchronization in our systems. So today we will start with process synchronization. আমি কারণটা বললাম, এবং এখানে আগের দিন তোমাকে বলেছিলাম, তোমাদের যদি মনে থাকে, সেটা হলো যে এই ধরনের সিচুয়েশন, মানে যেখানে তোমার আলটিমেট রেজাল্টটা, কনকারেন্ট প্রসেসের আলটিমেট রেজাল্টটা ডিপেন্ড করছে, কনকারেন্ট প্রসেসের আলটিমেট রেজাল্টটা ডিপেন্ড করছে তোমার অর্ডার অফ দা স্টেটমেন্টের ওপর। সেই জন্য যেটা হতে পারে সেটা হলো এই ধরনের সিচুয়েশনটাকে আমরা বলি রেস কন্ডিশন। এরকম ধরনের সিচুয়েশন যদি অকার করে সেটাকে আমরা বলি রেস কন্ডিশন, which is written over here. That is a situation like this where several processes access and manipulate the same data concurrently, and the outcome of the execution depends on the particular order in which the access takes place, is called race condition. So sometimes question comes that what is race condition? In that case, you have to answer it like that. Okay, if it is possible, you can give the example as well. So that is the thing. এই অবধি আমরা আগের দিন করেছিলাম, আমি জাস্ট একবার রিভিজিট করালাম এই কারণে, সো দ্যাট তোমার জিনিসটা আরেকবার মাথায় চলে আসে, সেই কারণে আমি আরেকবার রিভিজিট করালাম। সো নেক্সট হোয়াট উই উইল ডু, আমরা এর ডিটেইলসটা একটু দেখবো এবার। সো আমি ডিরেক্টলি আরেকটা জায়গায় যাচ্ছি। অল দিস নোটস আর অলরেডি শেয়ার্ড ইন ইওর গুগল ক্লাস। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি এই যে প্রসেস সিনক্রোনাইজেশন, এখানে একটা টার্ম, খুব কমন টার্ম, যেটা নিয়ে আমরা এরপর থেকে আলোচনা করব, সেটার নাম হচ্ছে ক্রিটিক্যাল সেকশন। নাও critical section, this is the term which will be part of our life actually in this chapter. Okay, so critical section, what is critical section? Critical section, you have to remember, critical section is that part of the program
critical section is that part of the program which is being shared by more than one processes at the same time. Again, I'm telling you, critical section is that part of the program which is basically common to every processes, which is basically common part of every processes, and every process will go through that section. Critical section হচ্ছে তোমার প্রোগ্রামগুলোর একাধিক প্রোগ্রাম আছে, তোমার কাছে একাধিক প্রসেস আছে, বি প্রোগ্রাম বি প্রসেস হোয়াট এভার ইউ ক্যান সে, সেই প্রোগ্রাম অথবা প্রসেসগুলোর প্রত্যেকের মধ্যেই একটা পার্ট আছে, যে পার্টটা কমন পার্ট, মানে যে পার্টটা সব প্রসেসের মধ্যেই আছে এবং সব প্রসেসই ওই পার্টটাকে এক্সিকিউট করায়। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ক্রিটিক্যাল সেকশন। সো সেই ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রসেস সিনক্রোনাইজেশনের ক্ষেত্রে ওই ক্রিটিক্যাল সেকশনের পার্টটাই সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। তার কারণ তুমি যদি ভেবে দেখো, কারণ যখন আমি বলছি যে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটা প্রসেসের ক্ষেত্রেই একটা পার্ট আছে যে পার্টটা কমন, তার মানে তোমাকে ধরে নিতে হবে বা তুমি ভেবে নিতে পারো যে ওই পার্টটাকে নিয়েই আমার যত কিছু কনসার্ন, কারণ ওই পার্টটার মধ্যেই আমার ভেরিয়েবল যেগুলো আছে সেগুলোই শেয়ার্ড ভেরিয়েবল। বাদ বাকি পার্টটাকে নিয়ে আমার কোনো প্রবলেম নেই, বাদ বাকি পার্টটা আমার যে যার ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেসের ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট। মানে একটা টোটাল প্রসেসের হলে তার টোটালটাই তো ক্রিটিক্যাল সেকশন নয়, একটা পার্ট ক্রিটিক্যাল সেকশন। সো সেই পার্টটাই হচ্ছে কমন পার্ট, সেই পার্টটাই হচ্ছে শেয়ার্ড পার্ট, যেটা সমস্ত প্রসেসের মধ্যে শেয়ার্ড হচ্ছে। So that is basically the critical section. So we will come to that. So just we will see what is process synchronization. Basically, if you see, process synchronization is the task, which is coordinated the execution of processes in a way যেখানে no more than two processes can have access to the same shared data and resource. No two processes, rather no more than two processes should not, I should say no two processes. There will be no more than one process. There will be no more than one process that can have access to the same shared data and resource. তার মানে তোমার কাছে যদি একটা shared data অথবা রিসোর্স থাকে, say you have a printer and that printer is being shared among your machine and your sister's machines or your brother's machine. Suppose you have two machines in your home and there is a printer. Your machines and printers are connected via LAN, and now suppose you are taking a printout from your machine and your brother or sister is taking a printer from your from his or her machine. And now the thing is that will be a problem. Now the thing is that will be a problem. Just a minute. So the thing is, suppose you have taking a printout of from your machine, and at the same time your brother or sister is trying to access the printer in the same time. Okay. So Mohit Kumar Gupta, Mohit, are you listening? Yes sir. Yes. कल रात को क्या खाया था तुमने? कल रात को तुमने क्या खाया था, मेरे को बोलो। नहीं सर, कल तो पूजा था सर, तो कल खत्म हुआ पूजा। इसीलिए तो ये क्या हो रहा है, डकार उठ रहा है क्या तुम्हारा? सॉरी सर। Okay, so the thing is that তো তুমি তোমার মেশিন থেকে প্রিন্ট আউট নিচ্ছ, and your brother or sister is taking his print out from his or her machine. Now the printer is the only one printer is there over there. Okay, now suppose at the same time your father or mother is taking print out from his or her machine again. So there are three machines are trying to access the printer. So three machines means three printing processes. একটা মেশিনের একটা প্রিন্টিং প্রসেস রান করছে এবং প্রত্যেকটা প্রিন্টিং প্রসেস ওই প্রিন্টারটাকে অ্যাক্সেস করছে। if it is the situation in that case, আমরা যদি প্রসেস সিনক্রোনাইজেশনকে ইমপ্লিমেন্ট করি এবং ক্রিটিক্যাল সেকশনের কথা ভাবি, সেক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হলো at the same time একটা মেশিন মানে একটা প্রসেসই ওই প্রিন্টারটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে, at the same time more than one process ওই প্রিন্টারটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে না। বাট তার মানে এই নয়
যে ওই প্রসেসটার মধ্যে যদি আর অন্য কোনো কাজ থাকে সেই কাজগুলো হবে না। কিন্তু যদি প্রিন্টিং কাজটা থাকে সেই প্রিন্টিং কাজটা কিন্তু এট দ্য সেম টাইম একটাই প্রসেস করতে পারবে, মানে আইদার তোমার প্রিন্ট আউটটা বেরোবে, অথবা তোমার বোনেরটা বেরোবে, বা তোমার ভাইয়েরটা বেরোবে, বা তোমার প্যারেন্টস এরটা বেরোবে। সো এরকম হবে না যে প্রিন্টারে তোমার যে কাগজটা প্রিন্ট দিলে তুমি তোমার ভাই এবং তোমার বাড়ির লোক যারা দিয়েছে এরকম বেরোবে না যে ইন আ সিঙ্গেল পেজ কিছুটা অংশ তোমার ডকুমেন্ট, কিছুটা অংশ তোমার ভাইয়ের দেওয়া ডকুমেন্ট, কিছুটা অংশ তোমার প্যারেন্টস এর দেওয়া ডকুমেন্ট। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। I mean, that is not desirable. Concurrent program রান করা মানে কিন্তু আমরা তাই বুঝি যে at the same time more than one processor running. আমরা কিন্তু তাই দেখে এসেছি প্রসেস শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে, কিন্তু আমরা এটাও দেখেছিলাম প্রসেস শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে, if you remember that no more than one process can be there in a processor. তাই তো at the same time no more than one process can be there in the processor. That is CPU scheduling. যাই আমরা করে থাকি, আমরা FCFS করে থাকি, আমরা যাই করে থাকি, আমরা রাউন্ড রবিন করে থাকি, যাই করে থাকি, at the same time তুমি যদি ভেবে থাকো, তুমি যদি দেখে থাকো, তাহলে কিন্তু একটাই প্রসেস প্রসেসরের আছে। তো সেই রকমই এক্ষেত্রেও যখন আমরা প্রিন্টারটাকে অ্যাক্সেস করছি, তখন প্রিন্টারটা কিন্তু at the same time একটাই প্রসেস দ্বারা অ্যাক্সেস হবে। সো সেটাকেই আমরা বলছি যে প্রসেস সিনক্রোনাইজেশন। Process synchronization is the task of coordinating the execution of processes in a way that no two processes can have access to the same shared data and resources. তার মানে more than one process কখনোই same shared data এবং resource কে access করতে পারছে না। এবং it is specially needed in multi-process system when multiple processes are running together. Obviously, you can understand যে multi-process system এর ক্ষেত্রে এটা আমাদের দরকার। যদি আমাদের সিস্টেমটা সিঙ্গেল প্রসেস সিস্টেম হতো, মানে আমাদের সিস্টেমে at the same time একটাই প্রসেস রান করে, if this is the situation, then there is no problem of this process then there is no need of this process synchronization. কারণ আমি তো জানি যে আমার সিস্টেমে at the same time একটাই প্রসেস রান করবে ভাই, তাহলে তো আমার প্রসেস সিনক্রোনাইজেশনের কোনো ব্যাপার নেই, তাহলে আমার শেয়ার ভেরিয়েবল মোর দ্যান ওয়ান প্রসেসের মধ্যে ভেরিয়েবল শেয়ারিং এর কোনো ব্যাপার নেই, মানে at the same time একটাই প্রসেস রান করছে। বাট যেহেতু আমার সিস্টেমটা মাল্টি প্রোগ্রামিং, মাল্টি প্রসেসিং সিস্টেম, more specifically we should say multi-processing system, যার মানে কি more than one process can run at the same time. At the same time মানে again এবার আমরা inherently জানি যে at the same time মানে প্রসেসর কিন্তু একটা কি পারবে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এখন তো এরকম সিস্টেমও আছে যেখানে মাল্টি প্রসেসরস আর দেয়ার। তো সেই মাল্টি প্রসেসরস মানে একটা সিস্টেমের মধ্যে মাল্টিপল প্রসেসরস আর দেয়ার। তো একটা সিস্টেমের মধ্যে যদি মাল্টিপল প্রসেসরও থাকে, সেক্ষেত্রেও তো মাল্টিপল প্রসেস ক্যান রান at the same time without any problem. বাট সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমি যখন প্রসেস সিনক্রোনাইজেশন অ্যাচিভ করছি, মানে আমি যখন শেয়ার ভেরিয়েবল অ্যাচিভ করছি, অ্যাক্সেস করছি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে এই ক্রিটিক্যাল সেকশনের এই ব্যাপারটা মানে at the same time একটাই প্রসেস ক্রিটিক্যাল সেকশনে থাকতে পারবে, এরকম ব্যাপারটা আমাকে মেনটেন করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন, this is the situation. Now let us see how it happens actually. So basically how process synchronization works. Now here in the example you see যেটা আমি বললাম যে there are two processes, process A এবং process B. Now there is a variable, একটা memory portion যেখানে কিছু ডেটা আছে। তো তুমি দেখো process A is trying to write the data and process B is trying to read that data. So this is conflicting basically, মানে একটাই ডেটা, একটাই ভেরিয়েবল যেটাকে একটা প্রসেস রাইট করছে, মানে রাইট করা মানে আপডেট করা, এবং আরেকটা প্রসেস রিড করছে। সো দ্যাট ইজ কনফ্লিক্টিং। এট দ্য সেম টাইম যদি দুটো প্রসেস রিড করতো তাহলে কিন্তু কোনো অসুবিধা হতো না অ্যাকচুয়ালি, দুটো প্রসেস রিড করতেই পারে, কারণ রিডিং এ কোনো কিন্তু প্রবলেম নেই, রিডিং কিন্তু করাই যায় মোর দ্যান ওয়ান প্রসেস এট দ্য সেম মানে এট দ্য সেম টাইম সেম ভেরিয়েবলকে। কিন্তু যখনই তার মধ্যে একটা প্রসেস রাইট হচ্ছে মানে আপডেট হচ্ছে তখন এবং আরেকটা প্রসেস রিড করছে এট দ্য সেম টাইম, তুমি ভেবে দেখো তুমি একটা জিনিস পড়ছো যেটাকে আমি কন্টিনিউয়াস আপডেট করে চলেছি, তো তুমি যে এক্ষুনি যেটা পড়লে দ্যাট উইল বি ইনভ্যালিড আফটার সাম টাইম because I will edit it. So that is the problem. That is the problem here. That's why we need to achieve process synchronization again. তো এই প্রসেস সিনক্রোনাইজেশন অ্যাচিভ করার জন্য আমার যে মেইন জিনিসটা দরকার সেটা হলো ক্রিটিক্যাল সেকশন। ক্রিটিক্যাল সেকশন নিয়ে আমাকে আলোচনা করতে হবে, বাট বিফোর গোয়িং টু দ্য ক্রিটিক্যাল সেকশন, ওকে আই এম কামিং টু দ্য রুলস। ঠিক আছে, আমরা ক্রিটিক্যাল সেকশনটা একটু দেখে নিই। সো হোয়াট ইজ ক্রিটিক্যাল সেকশন? তো বেসিক্যালি দেখো ওখানে একটা ছোট্ট কোড চাঙ্ক দেওয়া আছে। সেই কোড চাঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলেছি এট ফার্স্ট, আমরা বলেছি যে আমাদের বেসিক্যালি আমাদের চারটে সেকশন থাকবে। এই ক্রিটিক্যাল সেকশনের এই ধরনের ইমপ্লিমেন্টেশনে মানে প্রসেস সিনক্রোনাইজেশনের জন্য আমার ক্রিটিক্যাল সেকশন ইমপ্লিমেন্ট করা দরকার, এই কনসেপ্টটা। এন্ড টু ইমপ্লিমেন্ট ক্রিটিক্যাল সেকশন we will have 4 sections in our program, 4 sections.
Okay, just try to understand it very minutely. If you have any sort of doubts, please ask me. Okay, if you have any sort of doubt, you please ask me. আমি now on যেগুলো বলবো ভালো করে minutely শোনো, এবং যদি কোনো রকম কোনো ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। ভেরি কনসেপচুয়াল থিং ইট উইল বি। ওকে স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার একটু আগে আপনি ওই আগের পাতাটা একবার দেখান। কোনটা এটা? হ্যাঁ, আপনি যে বললেন যে একটা প্রিন্টারে তো এরকম হয় না যে আমি আর আমার ভাই একসাথে একটা জিনিস প্রিন্ট করতে পারবো, তাহলে এখানে কেন বললেন যে প্রসেস এ আর প্রসেস বি একসাথে রিড করতে পারে? প্রসেস এ আর প্রসেস বি একসঙ্গে রিড করতে পারে। প্রিন্টিং ইজ নট দি রিড অপারেশন। প্রিন্টিং, whenever you are taking printing is the write operation. তুমি ভেবে দেখো তোমার সিস্টেম রাইট করছে, রিড করছে না। কিন্তু তুমি এবং তোমার ভাই একটাই ডকুমেন্টকে এট দা সেম টাইম শেয়ার করে রিড করতে পারবে। ঠিক আছে, তুমি ধরো তোমার একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আছে, তোমরা দুজনে ল্যানে কানেক্টেড, একটাই সেম আমি ডকুমেন্টটা পাঠালাম, একটাই ডকুমেন্ট, যেমন তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ ডেটা রিড করো, তোমরা এট দা সেম টাইম হোয়াটসঅ্যাপে ডেটাটা রিড করো। আমি যে ডকুমেন্টটা তোমায় পাঠাচ্ছি তোমরা এট দা সেম টাইম সবাই মিলে খুলে রিড করছো। আমি যে ইউটিউব ভিডিওটা দিচ্ছি সেই ইউটিউব ভিডিওটা এট দা সেম টাইম সবাই মিলে দেখতে পাচ্ছ। কোনো অসুবিধা হয় কি? কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু এটা কি পসিবল যে তুমি ডেটাটা দেখছো, আমি সেই সময় ইউটিউবে ডেটাটাকে আপডেট করছি? এটা কি পসিবল? এটা হবে না। তুমি ডেটাটা দেখতে পাবে তখনই যখন ডেটাটা তোমার কাছে অ্যাভেলেবেল। যখন ডেটাটা তোমার কাছে অ্যাভেলেবেল কখন হবে? যখন সেই ডেটাটা তোমার কাছে কমপ্লিটলি অ্যাভেলেবেল কখন হবে? যখন সেটাকে কোনো আপডেট করা হচ্ছে না। যদি যেটাকে আপডেট করা হতো, আমি 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 ইউটিউবে ভিডিওটা আপলোড করছি, তুমি দেখছো, এরকম সিচুয়েশন কি হয় যে ডেটাটা আপলোড হচ্ছে, যেমন যেমন আপলোড হচ্ছে তুমি দেখতে থাকছো, এরকম ভাবে হয় না। বা ডেটাটাকে আমি চেঞ্জ করছি, আপলোডটা আমি চেঞ্জ করছি, আমি ভিডিওটাকে এডিট করছি, অথচ তুমি দেখতে পাচ্ছ, এটা হয় না। তার কারণ কি? কারণ ভিডিওটা একটাই সিঙ্গেল ভিডিও, মানে ভেরিয়েবল ধরতে পারো ভিডিওটাকে, একটাই ডেটা ধরতে পারো। সেই ডেটাটাকে তাহলে একটা ডেটাকে অ্যাট দা সেম টাইম একজন আপডেট করছে আর একজন রিড করছে, এই অপারেশনটা কনফ্লিকশন। বাট একটা ডেটাকে অ্যাট দা সেম টাইম দুজনে রিড করছে, শুধু রিড করছে, কোনো আপডেশন হচ্ছে না, দ্যাট ইজ পসিবল। এবং সেই কারণেই তোমরা যদি আরো খেয়াল করে দেখো, খুব সিম্পলি বলছি, তোমরা ল্যানে কানেক্টেড আছো, তোমরা তোমাদের ল্যানে কানেক্টেড আছো, সাপোজ একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ড ডকুমেন্টকে তুমি দেখবে যখন ল্যানে কানেক্টেড আছো তোমরা, এবং তোমরা সবাই ওটাকে খুলছো, দেখবে তোমাকে ওয়ার্ড অপশন দেয় যে রিড অনলি মোডে খুলতে হবে। তো রিড অনলি মোডে তোমরা খুলতেই পারো, তার জন্য কোনো অসুবিধা নেই, রিড অনলি মোডে খোলাই যায়। কিন্তু তুমি ওখানে কোনো আপডেশন করতে পারবে না যখন একজনও খুলে আছে। ধরো 10টা মেশিন আছে, 10টা মেশিনে একটাই ওয়ার্ড ডকুমেন্ট সার্ভার থেকে শেয়ার হচ্ছে। ভালো করে ভেবে দেখো সিচুয়েশন, 10টা মেশিনে একটাই ওয়ার্ড ডকুমেন্ট সার্ভার থেকে শেয়ার হচ্ছে, মেশিনগুলো লাইনে কানেক্টেড, সার্ভারের সঙ্গে কানেকশন আছে তাদের। তাহলে এবার ওই ওয়ার্ড ডকুমেন্টটাকে যদি একজন খোলো, দুজন খোলো, তিনজন খোলো, চারজন, যতজনই খোলো, সবাই কিন্তু খুলবে রিড অনলি মোডে। কিন্তু যখনই কেউ একজন ওই ডেটাটাকে আপডেট করতে চাইবে, করতে পারবে না আনটিল এন্ড আনলেস সবাই ওই ডকুমেন্টটাকে রিলিজ করে দেয়, ছেড়ে দেয়, মানে বন্ধ করে দেয়। দ্যাট ইজ প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন আমরা সবসময় দেখি। তো সেই কারণেই দুটো ডেটাকে একসঙ্গে রিড করা যেতে পারে, কিন্তু রিড রাইট বা রাইট রিড, মানে এক্ষেত্রে প্রসেস এ ডেটাটাকে রাইট করছে, প্রসেস বি রিড করছে, ইট ইজ নট পসিবল। রিভার্সটাও পসিবল নয়, মানে এরকম যদি হতো যে প্রসেস বি রিড করছে, প্রসেস এ রাইট করছে, সেটাও পসিবল নয়। আর প্রসেস এ এবং প্রসেস বি দুজনেও রাইট করছে, সেটাও পসিবল নয়। তার মানে একটা যদি রাইট অপারেশন হয় তাহলে আর কিছু পসিবল নয়। বাট দুটো যদি রিড অপারেশন হয় তাহলে পসিবল। 2 বা 3 বা 4 হোয়াট এভার মে বি দ্য নাম্বার অফ প্রসেসেস, সেগুলো যদি রিড অপারেশন হয় কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো একটাও যদি রাইট অপারেশন হয়, সেটা এট দ্য সেম টাইম করা পসিবল নয়। সো দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট। ওকে, গট ইট? হ্যাঁ বুঝেছো? স্যার, বলছি যে বলো। মানে আপনি ধরুন একটা ভিডিও আপলোড করছেন, তো আপনি আর ধরুন অন্য একটা স্যার ওই ভিডিওটা তো একসাথে আপলোড করতে পারে। কি করে করবে? আমার প্রসেসটা তো আমার মেশিন থেকে আপলোড হচ্ছে, আমার প্রসেসটা তো আমি কারোর সঙ্গে শেয়ার করিনি। আমার প্রসেসটা আমি আমার মেশিন থেকে আপলোড করছি, আরেকজন স্যার কোথা থেকে আসবে? শেয়ার নয় তো। আর যখন তুমি আপলোড করছো তখন তো সেটা কারোর এক্সক্লুসিভ। দু রকম হয়, একটা হচ্ছে শেয়ার, একটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভ। এই যে রাইটের ব্যাপারটা বললেন যে একসাথে রাইটও করতে পারবো না, পারবে না তো, তুমি করে দেখাও তো আমাকে। তুমি একটাই সেম, তুমি তোমার যদি প্রভিশন থাকে আমি দেখাতাম, মানে কলেজের ল্যাব হলে দেখিয়ে দিতাম তোমাকে, তুমি কলেজ খুললে ল্যাবে দেখে নিও। একটাই পার্টিকুলার ওয়ার্ড
ফাইল আমি তোমাকে দেবো, আমি সার্ভারে ফেলে দেবো, তুমি সেই সার্ভার থেকে তুমি নেবে, তোমার বন্ধুকে খুলতে বল, পাশে যে বন্ধু বসবে তাকে খুলতে বলবে, দুজনে মিলে করবে, তাহলেই হবে। খুলতে বলবে, দেখবে তুমি খোলার পরে তোমার বন্ধু যেই খুলছে ওটা তোমার বন্ধুকে অপশন দেখাবে যে তুমি শুধু রিড অনলি মোডে খুলতে পারো, এবং তোমাদের মধ্যে কেউ ওটাকে আপডেট করতে পারবে যতক্ষণ না, ধরো তুমি এবং তোমার বন্ধু দেখছো, তো যতক্ষণ তোমার বন্ধু ওটাকে বন্ধ না করবে তার মেশিন থেকে, ততক্ষণ তুমি ওখানে কোনো আপডেট করতে পারবে না। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা স্যার, দ্যাট ইজ দ্য সিচুয়েশন। ইয়েস, দ্যাট ইজ দ্য সিচুয়েশন। ওকে, সো থিং ইজ, খুব ভালো প্রশ্ন, প্র্যাকটিক্যাল কথা, এগুলো প্র্যাকটিক্যালি করলে তবেই ভালো বুঝতে পারবে। তো যাই হোক, তো আমরা ক্রিটিক্যাল সেকশনের কথা বলছিলাম। এই ধরনের প্রশ্ন আমি এক্সপেক্ট করি, খুব ভালো মানে এরকম ধরনের প্রশ্ন করো, ইন্টারাক্ট করো, তবেই কিন্তু তোমাদের কাছেও জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে এবং আমার কাছেও ক্লাসটা নিতে আমারও ভালো লাগবে। আচ্ছা, আমাদের বোধহয় বেশি সময় নেই, এবার দেখে নিই, 4 মিনিট সময় আছে, ঠিক আছে। তো যেটা বলছিলাম ক্রিটিক্যাল সেকশন, তো ক্রিটিক্যাল সেকশন এইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য we have 4 sections, actually we have 4 parts in any program। যে কোনো প্রোগ্রামকে 4টে ভাগে আমরা ভাঙতে পারি, একটা প্রোগ্রামকে 4টে ভাগে আমরা ভাঙতে পারি। আমি প্রোগ্রাম বলছি বা প্রসেস বলছি, যে সিমিলার, বেসিক্যালি প্রসেসই বলতে পারো। তো বেসিক্যালি সেই একটা প্রসেসকে আমরা 4টে ভাগে ভাঙতে পারি। প্রত্যেকটা প্রসেসের একটা এন্ট্রি সেকশন থাকবে, এটা কিন্তু কমন, হ্যাঁ, এটা মাথায় রাখবে, এই স্ট্রাকচারটা একদম মাথায় গেঁথে নাও। প্রত্যেকটা প্রসেসের 4টে সেকশন থাকবে। প্রথমটা হচ্ছে এন্ট্রি সেকশন, কোনটা কি কাজ করে আমি বলছি। প্রথমটা হচ্ছে এন্ট্রি সেকশন, নেক্সট হচ্ছে ক্রিটিক্যাল সেকশন, যে ক্রিটিক্যাল সেকশনের কথা আমি এতক্ষণ বলছিলাম। ক্রিটিক্যাল সেকশন মানে যে সেকশনটা সমস্ত প্রসেসেই কমন, যেটার জন্যই সমস্ত কিছু প্রবলেম বলতে পারো বা যাই হোক, মানে কনসার্ন। তো ক্রিটিক্যাল সেকশন, নেক্সট ইজ দ্য এক্সিট সেকশন, এন্ড ফাইনালি ইজ দ্য রিমাইন্ডার সেকশন। এই 4টে সেকশন একটা প্রসেসে, এই 4টে সেকশন সবসময় থাকবে। এন্ট্রি সেকশন যে সেকশনটা ইন্ডিকেট করবে যে ওই প্রোগ্রামটা বা ওই প্রসেসটা রেস্ট অফ দ্য যে পার্ট, মানে ক্রিটিক্যাল সেকশন, এক্সিট সেকশন, হোয়াট এভার মে বি দ্য রেস্ট অফ দ্য পার্ট, সেই পার্টে ঢুকবে কিনা কোন প্রসেস, ওই প্রোগ্রামটা সেই পার্টে মানে ঢুকবে কিনা। সো কন্ট্রোলস দি এন্ট্রি, দেখো এন্ট্রি সেকশন কি বলছে, কন্ট্রোলস দি এন্ট্রি ইনটু দ্য ক্রিটিক্যাল সেকশন এন্ড গেটস আ লক অন দি রিকোয়ার্ড রিসোর্স। অ্যাকচুয়ালি ক্রিটিক্যাল সেকশনে যখনই আমরা ঢুকছি, তখনই আমরা লক অ্যাকুয়ার করছি। মানে যেহেতু ক্রিটিক্যাল সেকশন হচ্ছে সেই সেকশনটা, যে সেকশনের মধ্যে আমার শেয়ার্ড ভেরিয়েবল গুলো আছে। ভালো করে ভেবে দেখো, ক্রিটিক্যাল সেকশন হচ্ছে আমার সেই সেকশনটা যেই সেকশনের মধ্যে আমার শেয়ার্ড ভেরিয়েবল গুলো আছে। সো ন্যাচারালি আমি যখনই কোনো একটা প্রসেস ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকছে, সে তখন কিন্তু ওই শেয়ার্ড ভেরিয়েবল গুলোকে তার নিজস্ব মানে এক্সক্লুসিভ করে নিচ্ছে। তার কারণ কি? তার কারণ আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি যদি একটু ভেবে দেখো, তার কারণ হচ্ছে এই যে no more than one processes can be there, no more than one process can enter into the critical section। তো যদি no more than one process cannot enter into the critical section হয়, তার মানে ক্রিটিক্যাল সেকশনের মধ্যে যে শেয়ার্ড ভেরিয়েবলস গুলো আছে, সেই শেয়ার্ড ভেরিয়েবলস গুলো ওই পার্টিকুলার প্রসেসটার জন্য, যে প্রসেসটা এই মুহূর্তে ক্রিটিক্যাল সেকশনের মধ্যে আছে, তার জন্য এক্সক্লুসিভ। ঠিক যেটা আমি ওই ওয়ার্ড ফাইলটার ক্ষেত্রে বলছিলাম, যে একটা ওয়ার্ড ফাইল যেটা তোমরা তোমাদের দুজনের মেশিনে খুলেছো, এবার তাদের মধ্যে তখনই তুমি আপডেট করতে পারবে, তখনই তুমি ওয়ার্ড ফাইলটাকে আপডেট করতে পারবে যখন ওটা শুধুমাত্র তোমার মেশিনে খোলা থাকবে। আরেকজনের মেশিনে যদি ওটা খোলা থাকে, সে যদি কোনো কাজও না করে, শুধু তার মেশিনে খোলা আছে ওটা, তাহলেও কিন্তু তুমি এখানে আপডেট করতে পারবে না। এন্ড দ্যাট ইজ মানে তুমি চেক করতে পারো, যদি তোমার কাছে সেই প্রভিশন থাকে, তোমার কাছে যদি দুটো ল্যান থাকে, দুটো মেশিন থাকে, যে দুটো মেশিন ল্যানে কানেক্টেড, এবং তোমার কাছে যদি একটাই শেয়ার ভ্যালু থাকে, একটাই শেয়ার ডকুমেন্ট থাকে, তাহলে তুমি এটা চেক করে দেখতে পারো। পরে কলেজ খুললে আমাদের তুমি এটা চেক করে দেখো ল্যাবে, আমার রিকোয়েস্ট রইলো, সবাইকে বলছি আমি। সো ততক্ষণ পর্যন্ত আপডেট করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র তোমার মেশিনে ওটা খোলা আছে। তুমি ছাড়া যদি ওই শেয়ার ডকুমেন্টটা অন্য কারোর মেশিনে আরো খোলা থাকে, তাহলে পারবে না। ওকে, সিচুয়েশনটা আমি আরেকবার বলি, তোমার সার্ভারে একটা পার্টিকুলার ডকুমেন্ট সেভ আছে, সেই ডকুমেন্টটাকে তোমাদের দুজনের মেশিনে খুলেছো এবং চেক করার চেষ্টা করছো। আমি এই সিচুয়েশনের কথা বলছি। আচ্ছা, আমার আর টাইম নেই এই সেশনে, আমরা নেক্সট সেশনে আসি। কাম টু দ্য নেক্সট সেশন। আমি এই সেশনটা ক্লোজ করছি।